الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ. آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون مدنی منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چپٹائے زاروں کی طرح رو رہی تھی. اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور ہم دردانہ لہجے میں خاتون سے رونے کا سبب پوچھا کہ کیوں روتی ہو. وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا جب اس کے ابا کا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اب یہی بچہ اپنے باپ کی ایک آخری نشانی ہے اور میری زندگی کا سرمایہ یہی بچہ ہے. یہ بیمار ہو گیا ہے، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا. میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہوئی کہ خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. مگر وہ مجھے صبر کی تلقین فرما کر مجھے کہا صبر کرو اور اندر تشریف لے گئے. یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی. اس بچے کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ طاری ہوئے. کہنے لگا، محترمہ آپ کا منا، آپ کا بچہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے. دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے. دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ بچے کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو سچ مچ وہ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا رہا تھا. اتنے میں خانقاہ والے بزرگ جو اندر تشریف لے گئے تھے وہ بھی واپس تشریف لائے اور بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور یہ فرمانے لگے، ابھی سے تو نے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں. مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے. وہ بچہ یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا. قبرستان کے اندر وہ چلانے لگا کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ. تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے. جو اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے وہ بزرگ بھی رک گئے. کیا دیکھتے کہ قبرستان سے 300 مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس بچے کی ڈھال بن چکے ہیں اور وہ بچہ جو آگے دوڑ رہا تھا وہ دور کھڑا مسکرا رہا ہے. تو ان بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا تیرے مرتبے کو ہم نہیں پہنچ سکتے اور تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو پیارے بچوں اور بزرگوں، پتہ ہے وہ بچہ کون تھا جو دوڑتے ہوئے قبرستان میں چلا گیا، جس نے ایک مردہ بچے کو زندہ کر دیا؟ وہ بچہ کون تھا؟ ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے اور آگے چل کر وہ غوث العظم دستغیر یعنی غوث پاک کے نام سے مشہور ہوئے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غوث العظم دستغیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن کی 7 کرامات، بچپن کی 7 کرامات سنتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر وہ الحمدللہ کہتی تو پیٹ میں سے یرحمک اللہ کی آواز آتی، یعنی جواب میں آپ
रहमतुल्लाह कहते हैं। जिस तरीके से सलाम कोई करता है अस्सलाम वालेकुम, तो उसका जवाब क्या है? वालेकुम अस्सलाम। इसी तरीके से कोई छींक खाता है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, तो छींक का जवाब देना भी वाजिब है। उसको हम क्या कहेंगे? जिसने छींक खा के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, उसको कहेंगे यरहमुकल्लाह। तो गौस पाक पेट में से क्या फरमाते थे? यरहमुकल्लाह। ये आपकी पहली करामत। अब आपकी दूसरी करामत, आप फर्स्ट रमजान मुबारक के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए और होठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे और आवाज आ रही थी। किसी ने सुना तो क्या आवाज आ रही थी? अल्लाह अल्लाह। यानी माशाअल्लाह आप पैदा होते के साथ क्या फरमा रहे थे? अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। आपकी तीसरी करामत, जिस दिन आपकी विलादत हुई, जिस दिन आपकी बॉर्न हुई, उस वक्त बगदाद शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए। वो सब के सब लड़के थे और सब के सब अल्लाह के वली हुए। सुभान अल्लाह। गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पैदा होते ही रोजा रख लिया और जब सूरज गुरूब हो गया उस वक्त आपने माँ का दूध नोश फरमाया, उस वक्त आपने माँ का दूध पिया। यानी आप पहले दिन से आप रोजा रखने वाले बन गए। आपकी पांचवी करामत, 5 बरस की उम्र में जब पहली बार बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की गई तो किसी बुजुर्ग के पास आपको बिठाया गया और उन्होंने फरमाया पढ़िए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपने अऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ी और 18 पारे आपने मुंह जबानी सुना दिए। उस्ताद साहब ने फरमाया आगे पढ़। आपने फरमाया बस मुझे इतना ही याद है कि मेरी माँ को भी इतना ही याद था, जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त वो पढ़ा करती थी, मैंने सुनकर याद कर लिया। सुभान अल्लाह। आपकी छठी करामत, जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे थे? हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब लड़कपन में खेलने का इरादा फरमाते, जब आप खेलने के लिए जाते, कौन? हमारे गौसे पाक जब खेलने के लिए जाते तो गैब से आवाज आती, गैब से एक अनाउंस होता कि ए अब्दुल कादिर, हमने तुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया। आपकी 7वीं बचपन की करामत, क्या आप मदरसे में तशरीफ ले जाते तो आवाज आती अल्लाह के वली को जगह दे दो। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। गौसुल आजम दस्तगीर हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुआं, एक बार बगदाद मोहल्ला में ताउन की बीमारी फैल गई और लोग धड़ाधड़ मरने लगे। लोगों ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में इस मुसीबत से नजात दिलाने के लिए दुआ की दरख्वास्त की। आपने फरमाया हमारे मदरसे के इर्द गिर्द जो घास है, हमारे मदरसे के आस पास जितनी घास है वो घास खाओ और हमारे मदरसे के कुएं का पानी पियो। जो ऐसा करेगा वो इंशाअल्लाह हर बीमारी से शिफा पाएगा, उसकी बीमारियां दूर होगी। चुनांचे घास, वहां की घास और कुएं के पानी से शिफा मिलनी शुरू हो गई। यहां तक के बगदाद शरीफ से जो ताउन की बीमारी फैली थी, वो ताउन की बीमारी बगदाद शरीफ से ऐसी भागी कि फिर कभी भी पलट कर ना आई। सुभान अल्लाह। और तबकात कुबरा में गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये इरशाद भी नकल है कि जिस मुसलमान का मेरे मदरसे से गुजर हुआ, कयामत के रोज उसके अजाब में तखफीफ होगी, यानी उसके अजाब में कमी होगी। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मगफिरत हो। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक मशहूर साइंटिस्ट, एक साइंसदान जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, आइंस्टाइन, वो कह गया है कि मैंने दूरबीन और खुर्दबीन के जरिए, मैंने रेडियो दूरबीन के जरिए एक ऐसी कहकसा तो मालूम कर ली है कि जो जमीन से 2 करोड़ नूरी साल दूर है, यानी कि वो वहां 2 करोड़ साल में पहुंचेगी, जिसकी रफ्तार 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 मील तय करना है।
وہ वहां 2 करोड़ साल में पहुंचेगी। मगर जहां तक आइंस्टाइन कहने लगा, जहां तक ये पूरी कायनात की सरहदों को मालूम करने का ताल्लुक है, तो मेरी उम्र अगर 1 मिलियन भी हो तो भी मैं ये कायनात की जो सरहदें है, ये कायनात कहाँ तक फैली हुई है, वो मैं नहीं जानता। मगर कुर्बान जाइए कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नजर क्या नजर है, आपकी शान क्या शान है। आप फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदतिन अला हुक्म इत्तिसाल, यानी आप फरमाते हैं कि अल्लाह के तमाम शहरों को मैं इस तरह देखता हूं जैसे मेरी हथेली में राई का दाना हो। आप पूरी कायनात को इस तरह देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।